한국에서 많이들 오세요. 전 세계에서 오시면 여기서 다들 포토를 찍고 가십니다. 사진 찍고 가세요. 그룹으로 리포머를 받는 곳이고 여기는 라운지예요. Tell me which part is longer. Their level. 어떤 근육을 쓰는지 아는 능력. SIS, ribcage. Feel that hip flex or eccentric control. Walk your hands back up to your toes. Length. 여기는 토론토 본사 스타필라테스 아카데미라는 장소이고요. 고문기처럼 생겼죠. V2 Max 룸이라고요. 가장 인기가 많은 룸이기도 하고요. 조금 더 낮고 작아요. 여기는 렉처 룸이에요. 반대쪽은 일반 회원님들이 운동을 하러 오시는 스타필라테스 스튜디오거든요. 구조가 딱 나눠져 있네요. 맞아요. 클라이언트 분들이 그룹으로 리포머를 받는 곳이고 프라이빗 수업을 할 때 여기는 라운지예요. 포토존이 있어요. 전 세계에서 오시면 여기서 다들 포토를 찍고 가십니다. 사진 찍고 가세요, 여기서. 하긴 토론토까지 와서 이렇게. 제 이름은 클레어 김이고요. 스타필라테스 아카데미에서 현재는 교육 강사로 일을 하고 있고 영어로는 Instructor Trainer이라고 해서 IT라고 부릅니다. 미래 강사들을 배출하는 교육 프로그램을 지금 제가 담당해서 가르치고 있습니다, 본사에서. To begin, so look at the tree. What position it is? Pelvis. Am I in that posturally tilted or I'm going to use my fascia muscle, lengthen upward 3 times, concentric, eccentric. Yes, I'm going to use my obliques and inner thigh, keeping my body right in the middle. And last extension, I'm going to move my hands up. And then I'm going to use my hip flexor, eccentric. I need that muscle, that bring back up what muscle it is. Hip flexor, yes. And let's go. Walk your hands up. Exhale, round your body down. There we go. I want to see everyone's in square position here. Lumbar flex. Inhale and exhale. Walk your hands back up to your toes. Lengthen, looking great, Rowena. And inhale, bend the knee. Feel that hip flexor, eccentric control. Look forward, looking great. Exhale. Let's lower, lower. I'm looking at your belly, your sternum. There's going to be right in the middle. Bring your chest closer to the knee. Inhale, bend your knee. Exhale, lower your feet back to the strap. Nicely done, everybody. Good job. Well done. Finding your dominant eye first, please. Is the knee passing through the plumb line, the slight anterior part of the lateral knee? This room passing. Passing, yeah? Okay, so now knee is neutral. Midway through the trunk. Is the trunk forward, backward, or through this plumb line? Slightly forward. Literally just write it down. Among the 4 archetypes, what body posture Hateby is close to? Is it ideal plumb line, kyphosis lordosis, flat back, or sway back? It's pretty close to. Close ideal line, except for. So I'm gonna see if any part is elevated or not. From the distance, do you see any part, the right or left is higher than the other? No? Okay, they're level. SIS, ribcage. Tell me which part is longer. Now you see. They're level. I'm gonna use my bird eye view. I'm gonna look at the pelvis first. Very slight rotation towards this way. This is protruding a little bit, so this is clockwise rotation. Yeah? Okay, good. 해부학적으로 굉장히 잘 풀어낸 코스가 스타필라테스 과정이거든요. 그 사람의 몸 상태를 내가 제대로 알고 파악하고 커스터마이징을 해주는 게 이 코스의 목적이자 결과예요. 예를 들어서 3개월 뒤에 웨딩 촬영이 있어서 목선을 좀 더 예쁘게 만들고 싶어요 라는 되게 현실적인 고민이 있을 수 있잖아요. 네. 상부 승모근이 짧을 경우 네. 어떤 운동이 훨씬 이 사람에게 더 베네피셜 할까 판단하는 과정을 코스에서 가르쳐요. 강사님들이 가장 고민하는 게 뭐냐면 네. 내 선택이 맞을까? 확신이 없는 거, 자신감이 없는 거. 자신감 있게 이 운동을 선택하라라고. 자신감 있게 머디피케이션을 적용하라. 그거를 코스에서 가르쳐 주거든요. 회원님이 왔을 때 아, 이 선생님 뭘 아는구나. 알고 가르치시는구나. 회원님들을 티칭할 때랑 차이가 있을까요? 차이가 꽤나 커요. 학생분들을 가르칠 때는 제가 조금 호랑이로 변해요. 조금의 실수도 허용하지 않고 몰아붙이는 경향이 있고요. 조금 더 이제 교육자의 입장으로 생각을 하는 게 많죠.
어떻게 하면 이 친구들이 이거를 제대로 이해할 수 있게 할까 조금 더 많이 고민을 하는 것 같아요. 공부할 게 너무 많으실 것 같은데요. 공부는 끊임이 없죠. 계속 발전해 나가야 되고 제가 이제 아나토미 코스를 학생들에게 가르치는 게 남아 있어서 요즘은 정말 달달달달 외우고 있습니다. 괜찮아요. 재미있어요. 좋은 필라테스 강사의 가장 중요한 자질은 무엇일까요? 봉사정신이요. 봉사정신이요? 네. 회원님의 아픈 부분이라던가 원하는 부분들을 도와주는 직업이거든요. 나의 전문 지식을 가지고 그리고 회원님들 대부분 힐링하러 많이 오세요. 이제 필라테스를 한다는 것 자체가 웰니스의 한 부분이 되었잖아요. 맞아요. 아, 이게 서비스 직업이었구나. 이거를 제가 처음에는 생각하지 못했다는 것? 다른 강사님들도 같이 공감하시는 부분일 거예요. 대화의 온도라던가 사람을 상대하는 그 방식이라던가 그런 것들이 굉장히 중요한 부분이더라고요. 그래서 필라테스 강사로서 회원님의 기분과 몸의 상태를 도와줄 수 있는 그 자세가 있는가 그게 저는 가장 중요한 것 같아요. 1번은 봉사정신이었군요. 네. 백문이 불여일견이죠? 오늘 한번 제가 직접 수업에 참여해 보도록 하겠습니다. 자, 그대로 옆으로 누워주시고요. 좋아요. 발을 여기 풋바 위에 둘게요. 네. 발 뒤꿈치로 풋바를 잡아주시고요. 무릎과 무릎 간격 사이는 골반 너비만큼 벌린 상태 유지해주시고 네. 우리 발가락을 하늘 위로 들어볼까요? 허리 뒤쪽이 제 손을 누르지 않도록 할게요. 좋아요. 네. 바닥에서 스쿼트 하듯이 쭉 길게 밀어낼 거예요. 좋아요. 후 하고 내쉬면서 쭉 밀어낼 때 복근도 같이 쓰이면서 발 뒤꿈치로 밀어내고 있기 때문에 조금 더 허벅지 뒤쪽과 엉덩이가 느껴질 거예요. 느껴지나요? 자, 같은 속도로 다시 길게 밀어내고 내려올 때 털썩 하고 앉죠. 쿵 하고 받치지 않게. 좋아요. 다시 길게 밀어낼게요. 허리 뒤쪽에 쿵 떨어지지 않을 거예요. 이게 척추의 중립 자세라는 건데요. 척추 허리 중립 자세 잡으면서 계속 내려갈게요. 좋아요. 다시. 이렇게 근육을 골고루 써본 적이 없는 것 같아요. 보통 웨이트를 많이 하시는 분들이 네. 짧아진 운동을 많이 하면 네. 근육이 펌핑이 되거든요. 반대로 길어지는 근육의 운동의 연습을 필라테스에서 많이 할 수가 있어요. 플랭크를 할게요. 이렇게 무릎을 꿇고 팔꿈치를 어깨 바로 밑에다가 놓을 거예요. 네. 무릎을 들어서 이렇게 어깨와 팔꿈치 그리고 엉덩이와 무릎이 일자가 되도록 잡을 거예요. 이때 복근이 굉장히 많이 쓰일 거거든요. 네. 자, 복근을 쓸게. 오케이, 좋아요. 잘하고 있어요. 자, 그 상태로 조금만 밀어내서 무릎이 바로 엉덩이 밑에 있을 수 있도록. 좋아요. 자, 그 상태로 머리만 살짝 들어주세요. 오케이. 우리 갈비뼈 붕대로 감고 있다고 생각하고 네. 속 집어넣을 거예요. 쭉 밀어내고 허리 다치지 않게 복부 쏙 집어넣어요. 옳지. 그대로 인 가지고 무릎 내려놓고 오케이. 다리가 오들오들. 다리도 후들거리고 복부 많이 쓰이는 게 느껴지죠? 네. 제가 유튜브를 보면서 헬스장에 가면 항상 엉뚱한 근육이 다음날 아리고 그렇죠. 하더라고요. 혹은 부상을 입는다거나. 그래서 제일 처음에 가장 중요한 게 body awareness거든요. 네. 내 몸이 어디에 있는지 아는 능력, 어떤 근육을 쓰는지 아는 능력. 신체 인지를 처음에 선생님과 함께 하시면 그 다음에는 뭐 그룹 수업을 들어가셔도 되고 아니면 혼자 유튜브를 보시면서 필라테스 동작을 하셔도 되니까 꼭 필라테스뿐만 아니라 다른 스포츠나 운동들도 굉장히 잘할 수 있게 됩니다. 이 영상을 보는 분들은 아마도 필라테스 강사를 꿈꾸거나 캐나다로 유학까지 고민하는 분들도 있으실 것 같습니다. 가장 먼저 준비해야 될 건 무엇일까요? 일단 첫 번째는 현실적으로 비자 문제요. 많은 분들이 관광비자로 오세요. 근데 관광비자는 이제 6개월이잖아요. 6개월 안에 코스를 끝을 내고 시험까지 치고 하는 것들이 조금 많이 타이트할 수가 있어요. 빨리 시험을 칠 수 있지만 시험을 정말 잘 칠 수 있을 것인가. 그 성공 여부가 좀 다르겠죠? 영어의 중요성을 저희가 얘기를 안 할 수가 없죠. 캐나다에 와 있잖아요. 이제 영어는 어느 정도 중요한지, 영어가 완벽하지 않아도 도전하실 수 있는지. 한국 학생분들이 저한테 가끔 물어봐요. 선생님 도대체 영어 공부 어떻게 하셨어요? 네. 저는 여전히 원어민이랑 얘기를 할 때 농담도 잘 못 알아듣고요. 문화적 차이가 있기 때문에 당연히 슬랭이라던가 표현 이런 것들이 제가 바로바로 알아들을 수는 없죠. 네. 하지만 코스를 가르칠 때는 필라테스를 가르칠 때는 운동 영어를 쓰잖아요. 네. 발음이 그렇게 좋지 않다고 해도 운동에 대한 단어와 지식들은 있어야 해요.
원어민과 상관없이 충분히 영어로 필라테스를 가르칠 수 있는 거죠. 그래서 준비를 하셔야 돼요. 최대한 많이 필라테스 수업 들으러 다니시고 원어민이 하는 최대한 많이 뭐 컨텐츠라던가 필라테스 영어를 많이 접하시면 충분히 영어로 얘기를 할 수 있게 된다. 이렇게 제가 항상 솔루션을 드리죠. 모든 영어를 잘할 필요도 없이 그렇죠. 한 분야의 영어는 준비를 좀 필요하다. 그렇죠. 한국이나 한인 커뮤니티에서도 스타 필라테스 자격증에 관심 있는 분들이 굉장히 많습니다. 보통 교육과정은 그 기구에 따라 나눠져 있어요. 네. 매트, 리포머, 캐딜락이라는 기구가 있고 체어라는 기구가 있고 배럴이라는 기구가 있어요. 코스가 그 기구에 따라 다 나눠져 있고 레벨 1과 레벨 2로 나눠져 있고 특히 본사에서는 다른 전 세계와는 다르게 컴프렌시브라는 코스 과정이 있어요. 인텐시브 과정과 컴프렌시브 과정 이렇게 두 개로 나뉘는데요. 인텐시브 과정은 한 번에 쭉 들을 수 있는 과정이에요. 하루에 길게는 5시간, 조금 더 길게는 6시간씩 월화수목금토일 쭉 10일 혹은 쭉 2주 동안 쭉 다 들을 수 있는 그런 과정이고요. 운동에 대한 지식이 많은 경우에 인텐시브 과정을 들으세요. 컴프렌시브 과정은 하루에 3시간씩 장기간으로 들을 수 있는 과정인데요. 이 본사에서만 들을 수 있는 과정이고 그리고 끝이 나고 나서는 꼭 그 100시간 교육 시간을 이수를 해야 돼요. 직접 회원님을 만나서 티칭을 하는 거를 100시간을 채워야지 자격증을 딸 수 있는 과정이거든요. 그래서 더 잘 준비를 할 수 있는 과정이기도 해서 한국에서 많이들 오세요. 웨이팅 리스트가 많이 길게 있어서 미리 연락해서 준비하지 않으면 뭐 6개월씩 길게는 1년 이상 기다릴 수가 있거든요. 미리미리 준비를 하시면 한국에서 오실 때 비자 발급이라던가 본인의 개인 스케줄이라던가 이런 거를 잘 조율을 하실 수 있을 것 같아요. 자격증 과정은 시간도 비용도 연습량도 많이 필요하잖아요. 코스를 들을 때는 제가 항상 이 얘기를 해요. 마음이 불편하게 하는 사람이 주변에 있으면 그 사람을 끊어내라. 코스 끝나고 만나라. 몸도 많이 쓰는데 정신적으로도 많이 에너지가 쓰이거든요. 외울 것도 너무 많고 돌아서면 평가가 있고 돌아서면 모두 앞에서 가르치는 거를 증명을 해야 되고 시간, 에너지, 돈이 너무 많이 쓰이거든요. 코스를 듣는 동안 성공을 하기 위해서는 최대한 많은 시간을 스튜디오에 와서 쓰시고 최대한 많은 에너지를 나한테만 쓰라고 항상 얘기를 해요. 안 그러면 보통 듣다가 졸아요. 하다가 다치고 그래서 주변에 짜증나는 사람 있으면 그쵸, 컷. 손절하고 선절. 2달 뒤에 만나? 1년 뒤에 만나? 이렇게. 1년 뒤에 만나. 대부분 제가 첫 날에 물어보거든요. 어떤 동기부여를 받고 이 코스를 듣게 됐으며 상상하는 그림이 뭐야? 항상 물어보거든요. 쉽지 않은 결정이었거든요. 대부분. 코스 비용이 만만치 않으니까요. 할 거면 저는 항상 제대로 하라고 항상 얘기를 해줘요. 비용도 혹시 여쭤봐도 될까요? 그럼요. 정확하게 모르겠지만 12,000불 정도예요. 매트만 레벨 1만 들을 경우에 제가 알기로는 3,500불, 3,600불 정도예요. 전체 다 들으면 12,000불 훨씬 싸잖아요. 저는 그래서 다 같이 들었거든요. 1년 넘게 걸렸어요. 다 끝내는 데는. 인텐시브가 아주 조금 더 싼 걸로 알고 있어요. 그런데 현실적으로 봤을 때 컴프렌시브 코스가 훨씬 탄탄하게 설계가 돼 있기 때문에 저는 항상 컴프렌시브를 추천을 하죠. 클레어님에게 메리트는 어떤 의미를 가진 공간인가요? 제 인생의 전환점을 만들어준 굉장히 고마운 회사고 고마운 브랜드죠. 이 회사를 통해서 아마도 여행을 많이 다닐 것 같아요. 저처럼 코스를 가르치는 IT 분들이 출장을 와서 가르쳐요. 그래서 이번 12월 1월에 대만, 태국으로 가게 됐거든요. 10일 동안 리포머 코스 가르치고 중간에 한국 잠깐 갔다가 다시 또 대만 가서 10일 가르치고 태국 가서 5일 가르치고 여행을 하면서 제가 코스를 티칭을 할 수가 있어요. 너무너무 좋아요. 네. 그래서 어떤 친구들은 1년 내내 계속 여행을 하면서 코스를 티칭을 하고 있어요. 가까운 미래는 제가 토론토에 있기보다는 아마 전 세계를 돌아다니고 있을 것 같습니다. 많은 분들이 필라테스라는 운동 자체가 굉장히 좋아서 시작을 하시는데 저는 그게 가장 맞는 길이라고 생각해요. 운동을 했을 때 내 몸이 좋고 이거를 쉐어하고 싶다는 마음이 있으면 누구나 강사 생활 시작할 수 있다고 생각하거든요. 내가 좋아하는 거를 쉐어할 때 그 기쁨 있잖아요. 강사로서 누릴 수 있는 가장 큰 기쁨인 것 같아요. 저는 도전을 응원합니다. 많은 분들의 도전을 응원해요. 한국, 일본, 캐나다 함께 진실을 품은